آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم ڈرامہ سیریل ابلیس میں کام کرنے والے تمام اداکاروں کی انکم کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈرامہ سیریل ابلیس پاکستان کا سوپ سیریل ہے جو روزانہ شام 7 بجے جیو ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے۔ اس سیریل میں ایکٹنگ کے جوہر دکھانے والے اداکار پر ایپیسوڈ کے لیے کتنی فیس لیتے ہیں جان کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 12 شازیہ گوہر۔ نمبر 12 پر ہم بات کریں گے جانی مانی پاکستانی اداکارہ شازیہ گوہر کی، جو اس سیریل میں ایک خاص کردار میں نظر آ رہی ہے۔ شازیہ گوہر پاکستان کی کامیاب اداکارہ ہے جو پاکستان کے مشہور شہر کراچی میں پیدا ہوئی۔ یہ پاکستانی ڈراموں کے اندر اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز بہت سالوں پہلے پی ٹی وی سے کیا تھا۔ یہ ایک بہترین اداکارہ ہونے کے علاوہ ایک میک اپ آرٹسٹ بھی ہے۔ اس وقت یہ ڈرامہ سیریل ابلیس میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہے جس میں یہ نوشابہ کا کردار ادا کر رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اداکارہ شازیہ گوہر اس ڈرامہ سیریل کی پر ایپیسوڈ کے لیے 1 لاکھ روپے فیس چارج کرتی ہے۔ نمبر 11 ملکہ ریاض۔ نمبر 11 پر ہم بات کریں گے اداکارہ ملکہ ریاض کی، جو اس ڈرامہ سیریل میں نمرہ کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ملکہ ریاض پاکستان کی مشہور اداکارہ ہے جو اداکارہ ہونے کے علاوہ ایک ماڈل بھی ہے۔ انہوں نے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز ایک ماڈل کے طور پر کیا۔ انہوں نے معروف فیشن برانڈز اور ڈیزائنر کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ ان کی خوبصورتی اور قدرتی اسکرین پریزنس نے جلد ہی ان کے لیے ایکٹنگ کے دروازے کھول دیے۔ ملکہ ریاض نے ہم ٹی وی کے مشہور ڈرامہ سیریل جفا کے ساتھ اپنا ایکٹنگ ڈیبیو کیا، جہاں انہوں نے اپنی بہترین پرفارمنس سے لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ آج کل یہ ڈرامہ سیریل ابلیس میں نظر آ رہی ہے جس میں یہ نمرہ کا کیریکٹر پلے کر رہی ہے۔ اداکارہ ملکہ ریاض اس سیریل میں کام کرنے کے لیے 80,000 روپے پر ایپیسوڈ فیس چارج کرتی ہے۔ نمبر 10 ہما طاہر۔ اب ہم بات کریں گے پاکستانی سینئر اداکارہ ہما طاہر کے بارے میں۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ یہ پاکستان کی سینئر اداکارہ ہے جو لاہور میں پیدا ہوئی۔ ہما طاہر کافی سالوں سے اس انڈسٹری سے وابستہ ہے۔ انہوں نے 2000 کی دہائی میں ڈرامہ سیریل آنسو کے ساتھ اپنا ایکٹنگ ڈیبیو کیا۔ ڈرامہ سیریل آنسو ان کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت جو ہر گھر کی پسندیدہ ڈرامہ بن گیا۔ اس کے بعد ہما طاہر ٹیلی ویژن پر ایک نمایاں چہرے کے طور پر قائم ہوئی۔ ان کی ابتدائی کامیابی نے انہیں انڈسٹری میں ایک مضبوط بنیاد دی۔ اس وقت یہ ڈرامہ سیریل ابلیس میں دکھائی دے رہی ہے جہاں یہ خالدہ کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ایز پر سورسز ہما طاہر اس سیریل کی پر ایپیسوڈ کے لیے 90,000 روپے فیس چارج کرتی ہے، جو اوورآل ایپیسوڈ کے حساب سے اچھے رقم بنتے ہیں۔ نمبر 9 خالد انم۔ خالد انم مشہور پاکستانی اداکار ہے جو اداکار ہونے کے علاوہ پروڈیوسر اور سنگر بھی ہے۔ خالد انم 29 مئی 1960 کو کراچی میں پیدا ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 65 سال ہے۔ خالد انم سال 1980 کی دہائی سے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری سے وابستہ ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک سنگر اور سانگ رائٹر کے طور پر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے چھوٹے موٹے کرداروں سے ایکٹنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ اس کے علاوہ یہ ایک پروڈیوسر بھی ہے اور ان کا خود کا ایک پروڈکشن ہاؤس بھی ہے۔ آج کل یہ ڈرامہ سیریل ابلیس میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہا ہے جہاں یہ حیدر کے کردار میں نظر آ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق خالد انم اس ڈرامہ سیریل کی پر ایپیسوڈ کے لیے 1 سے 2 لاکھ روپے فیس لیتا ہے۔ نمبر 8 بینا چودھری۔ نمبر 8 پر ہم بات کریں گے اداکارہ بینا چودھری کی، جو اس ڈرامہ سیریل میں سلطانہ کا کردار نبھا رہی ہے۔ بینا چودھری کا شمار پاکستان کے کامیاب اداکاروں میں ہوتی ہے جو پاکستانی ڈراموں کے اندر اپنے بہترین کرداروں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز سال 2000 کی دہائی میں ایک ایکٹریس کے طور پر کیا۔ ان کا پہلا ڈرامہ سیریل دوسرا چہرہ ہے جو پی ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سارے ڈراموں میں کام کی ہے جن میں ایک تھرانیہ، محبت تم سے نفرت ہے، حیا کا دامن، تم کون پیا اور دیگر ڈرامہ شامل ہے۔ یہ زیادہ تر پاکستانی ڈراموں میں نیگیٹو رول کرتی ہے اور اپنے ویلن کے کرداروں کی وجہ سے یہ کافی فیمس بھی ہے۔ اس وقت یہ ڈرامہ سیریل ابلیس میں نظر آ رہی ہے جہاں یہ سلطانہ کا کیریکٹر پلے کر رہی ہے۔ ایز پر سورسز بینا چودھری اس ڈرامہ سیریل کی پر ایپیسوڈ کے لیے 1.5 لاکھ روپے فیس چارج کرتی ہے۔ نمبر 7 آسما سیف۔ اب ہم بات کریں گے اداکارہ اور سابقہ ماڈل آسما سیف کی، جو اس ڈرامہ سیریل میں ایک مائنر کردار میں نظر آ رہی ہے۔ آسما سیف کا تعلق پاکستان کے مشہور شہر اسلام آباد سے ہے۔ انہوں نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز تھیٹر سے کیا تھا۔ کئی سالوں پہلے انہوں نے ہم ٹی وی کے ڈرامہ سیریل من مائل کے ساتھ اپنا ٹی وی ڈیبیو کیا تھا۔ اس سیریل کے بعد آسما سیف نے خود کو ایک کامیاب اداکارہ کے طور پر اس انڈسٹری میں اسٹیبلش کیا۔ آج کل یہ ڈرامہ سیریل ابلیس میں نظر آ رہی ہے جس میں یہ بینش کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اداکارہ آسما سیف اس ڈرامہ سیریل کی پر ایپیسوڈ کے لیے 70,000 روپے فیس چارج کرتی ہے۔
नंबर 6 निदा मुमताज़। नंबर 6 पर हम बात करेंगे अदाकारा निदा मुमताज़ की, जो आज के दौर में किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। निदा मुमताज़ साल 1960 को कराची में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उम्र 65 साल है। निदा मुमताज़ काफी लंबे अरसे से पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता है। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज साल 1980 की दहाई में पीटीवी पर किया था। पीटीवी के बाद पीटीवी में इन्होंने कई सारे क्लासिक ड्रामा और फिल्मों के अंदर काम की है। इसके अलावा इन्होंने पंजाबी ड्रामा और उर्दू फिल्मों में भी काम की है, मगर डांस में अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से इन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दी। उसके बाद इनकी शादी हो गई और शोबिज़ इंडस्ट्री से इन्होंने ब्रेक लिया। तकरीबन 15 से 20 साल की ब्रेक के बाद अब ये वापस से ड्रामों के अंदर काम कर रही है। इस वक्त ये ड्रामा से इब्लीस में अदाकारी कर रही है, जिसमें ये समरीन का रोल कर रही है। अदाकारा निदा मुमताज़ इस ड्रामा सीरियल की एक एपिसोड के इवज़ 2 लाख रुपए फीस लेती है, जो ओवरऑल एपिसोड के हिसाब से अच्छे रकम बनते हैं। नंबर 5 बहरोज़ सब्ज़वारी। अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी नामवर अदाकार और फिल्म स्टार बहरोज़ सब्ज़वारी के बारे में। बहरोज़ सब्ज़वारी लेजेंडरी पाकिस्तानी एक्टर है, जो इस वक्त ड्रामा सीरियल इब्लीस में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही है। बहरोज़ सब्ज़वारी टीवी ड्रामों में आने से पहले एक न्यूज़ एंकर हुआ करता था। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज साल 1970 में एक रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर किया था। कई साल तक रेडियो पर काम करने के बाद इन्होंने पीटीवी चैनल के साथ अपना एक्टिंग डेब्यू भी किया। साल 1974 में जब इन्होंने ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती में काम किया था, उस टाइम पे ये काफी पॉपुलर हो गया। उस सीरियल में इन्होंने नौशा का रोल किया था, जो इनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके अलावा मार्च 2009 में इनको सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया गया। आजकल ये ड्रामा सीरियल इब्लीस में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहा है, जहां ये शकील के किरदार में नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इनके सैलरी के बारे में। तो नाजरीन, बहरोज़ सब्ज़वारी इस ड्रामा सीरियल की पर एपिसोड के लिए 3 लाख रुपए फीस चार्ज करता है। नंबर 4 राइद मोहम्मद आलम। नंबर 4 पर हम बात करेंगे पाकिस्तानी गुड लुकिंग एक्टर, मॉडल और प्रोड्यूसर राइद मोहम्मद के बारे में, जो इस ड्रामा सीरियल में आवेज का किरदार अदा कर रहा है। राइद मोहम्मद ने अपने सफर का आगाज साल 2010 में एक मॉडल के तौर पर किया था। इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स और डिजाइनर के साथ भी काम किया है। जब ये मॉडलिंग कर रहा था तो उस टाइम इन्होंने एक कमर्शियल में एक्टिंग किया। उस कमर्शियल ने इनके लिए एक्टिंग के दरवाजे खोल दिए और इन्होंने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया। ये एक्टर होने के अलावा एक प्रोड्यूसर भी है। 2018 में इन्होंने डीएनए फिल्म के नाम से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च कर लिया। आजकल ये ड्रामा सीरियल इब्लीस में अदाकारी कर रही है, जिसमें ये अवैस का किरदार अदा कर रहा है। इस ड्रामा सीरियल में इनकी अदाकारी को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राइद मोहम्मद इस सीरियल में काम करने के लिए अच्छे खासे रकम चार्ज करते हैं। ये इस ड्रामा सीरियल की पर एपिसोड के लिए 2.5 लाख रुपए फीस चार्ज करता है। नंबर 3 हिबा अजीज। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी टैलेंटेड अदाकारा हिबा अजीज के बारे में, जो इस सीरियल में विलेन का किरदार निभा रही है। हिबा अजीज पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उम्र 33 साल है। हिबा अजीज ने अपने शोबिज़ कैरियर का आगाज साल 2017 को जियो टीवी पर किया था। इनका पहला ड्रामा सीरियल मुबारक हो रिश्ता आया है, जो इन्होंने सेकंड लीड किया था। उसके बाद इनको और भी ड्रामों में देखा गया, जहाँ इन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से लाखों लोगों का दिल जीत लिया। आजकल ये ड्रामा सीरियल इब्लीस में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही है, जिसमें ये अनाबिया का किरदार निभा रही है। इस सीरियल में ये नेगेटिव रोल कर रही है और अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हिबा अजीज इस ड्रामा सीरियल की पर एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपए फीस चार्ज करती है। नंबर 2 फरहान मली। नंबर 2 पर हम बात करेंगे हैंडसम पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल फरहान मली के बारे में, जो इस ड्रामा सीरियल में लीड रोल में नजर आ रहा है। फरहान मली का शुमार पाकिस्तान के मोस्ट हैंडसम अदाकारों में होता है। इन्होंने अपने शोबिज़ कैरियर का आगाज 2014 में एक मॉडल की हैसियत से किया। उसके बाद 2015 में इन्होंने ड्रामा सीरियल कैसे तुमसे कहूँ के साथ अपना एक्टिंग डेब्यू किया। उस ड्रामा सीरियल के अंदर इन्होंने अज्जू का किरदार अदा किया था, जिसके साथ इन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। इनके चंद मशहूर ड्रामों की लिस्ट में कठपुतली, कैसा है नसीबा, पिया नाम कर दिया और देकर ड्रामा शामिल है। इस वक्त ये ड्रामा सीरियल इब्लीस में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहा है, जहां ये शावेज का किरदार अदा कर रहा है। एज पर सोर्सेज अदाकार फरहान मली इस ड्रामा सीरियल की पर एपिसोड के लिए 3 लाख रुपए फीस लेता है और ये इस ड्रामा सीरियल की सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर है। नंबर 1 फजर खान। नंबर 1 पर हम बात करेंगे अदाकारा, मॉडल और टिकटॉकर फजर खान की, जो इस ड्रामा सीरियल में लीड रोल में नजर आ रही है। फजर खान साल 1995 को लाहौर में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उम्र 35 साल है। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं के साथ किया था। उस ड्रामा सीरियल में इन्होंने सपोर्टिंग रोल किया था, जिसके बाद ये काफी पॉपुलर हो गई। पिछले साल ही इन्होंने बैक टू बैक 2 ड्रामों में काम किया, जिनमें कठपुतली और पत्थर दिल शामिल है। आजकल ये ड्रामा सीरियल इब्लीस में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही है, जिसमें ये लीड रोल में
नजर आ रही है। इस सीरियल में ये मरियम का किरदार अदा कर रही है और लोग इनकी अदाकारी को बेहद पसंद कर रहे हैं। एज पर सोर्सेस अदाकारा फजर खान इस ड्रामा सीरियल की पर एपिसोड के लिए 3 लाख रुपए फीस लेती है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। शोबिज़ ड्रामा और अदाकारों से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस ड्रामा सीरियल के अंदर आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।